নমস্কার, ময়দান স্পোর্টসের আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে একবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুকন্যা। ইডেনে রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ করলো 279 রানে। জবাবে গুজরাটের সংগ্রহ 7 উইকেট হারিয়ে 107 রান। এখনো অব্দি শাহবাজ তুলে নিলেন 4টি উইকেট ও শামি 2টি। এর সঙ্গে ক্রিকেটের অন্য সব খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফ্রি হিটে। ঘরের মাঠে রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের বিরুদ্ধে বাংলার পুরো পয়েন্ট পাওয়া এখন প্রকৃতির হাতে। কারণ দ্বিতীয় দিনে খারাপ আবহাওয়া ও বৃষ্টির জন্য খেলা হলো মোট 62.1 ওভার। দ্বিতীয় দিনের সকালে বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় 279 রানে। সুমন গুপ্ত 63 রান করে আউট হলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে গুজরাটের সংগ্রহ 7 উইকেট হারিয়ে 107 রান। ইডেনে গ্রিন টপে অবশ্য সামি আকাশদীপকে পেছনে ফেলে বাঁহাতি স্পিনার শাহবাজ আহমেদ তুলে নিলেন 4 উইকেট মাত্র 17 রানের বিনিময়ে। সামি 34 রানে পেলেন 2টি উইকেট, 1টি উইকেট আকাশদীপের। বাংলা এখন এগিয়ে 17 রানে। ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পেলেন সুদীপ চ্যাটার্জি। খেলার শেষে জাতীয় নির্বাচক আরপি সিংকে দেখা গেল সামির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে। চোট কাটিয়ে দলে ফেরা শাহবাজ ম্যাচের শেষে ফিটনেস নিয়ে কি বলছেন। तो कभी भी 5 महीने बाद ग्राउंड पे आना मुश्किल होता है किसी प्लेयर के लिए, लेकिन टीम का जिस तरह से सपोर्ट था कैप्टन का, कोच का, तो अगर इतना कॉन्फिडेंस अगर टीम दिखाते हैं इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी बाकी होने में मुझे लगता है कि कम आया है अभी। तो नहीं, मैं बस 5 महीने कोई क्रिकेट नहीं खेला, सीधा शोल्डर का जो डिस्लोकेशन था उसके बाद रिहाब में था, रिहाब पीरियड में था। उसके बाद जस्ट एक प्रैक्टिस मैच खेला था जिसमें सिर्फ बैटिंग किया था। तो उसके बाद डायरेक्ट ये रणजी ट्रॉफी था, वो प्रैक्टिस मैच भी ऐसा कोई लेवल पे नहीं था, वो अकेडमी का छोटा सा मैच था। तो वहीं पे पिच थोड़ा स्लो था, तो इस विकेट पे थोड़ा रन बनाना मुश्किल है। वही प्लान था हमारी टीम का कि जितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जितना हम रन रोक सकते हैं इस विकेट पे, उतना प्रेशर में विकेट मिलने का चांसेस वही है। तो वही मुझे लगा कि हम लोगों ने 2 मिनट से अच्छा बॉल डाला तो तभी उन्होंने प्रेशर में शॉट खेले, और इसीलिए इतना ज़्यादा टर्न नहीं था, बट विकेट में थोड़ा स्लो होने की वजह से रन बनाना मुश्किल है। के बाद आना क्योंकि क्रिकेट नहीं खेली होती है, वो प्रैक्टिस में नहीं होता है, और डायरेक्ट आपको रणजी ट्रॉफी में अपना कमबैक करें तो रणजी ट्रॉफी बहुत इजी लेवल है नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं क्योंकि इंटेंस गेम होता है रणजी ट्रॉफी में। तो लेकिन अगर आपके साथ टीम है और आपका कोच और आपका कैप्टन आपको इतना बैक करे, आपकी एबिलिटीज पे इतना ट्रस्ट हो, तो इतना मुश्किल नहीं होता है प्लेयर्स को। तो वही लक्ष्मी भैया ने, अभिमन्यु ने, मोहम्मद सामी भाई ने, मेरा डाउटफुल था इस मैच का, सच बताऊं तो कि मैं ये मैच खेलूंगा नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं टारगेट कर रहा था पर्सनली कि मैं 1 तारीख का मैच खेलूंगा और टीम के साथ ज्वाइन करूँ मैं 23 तारीख को, ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। इतना भी ईजी नहीं होता है किसी भी प्लेयर को घर से या फिर हॉस्पिटल से या फिर घर से उठ के आ जाना और डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में खेलना। तो मेरा प्लान ये था कि मैं एटलीस्ट 1 वीक टीम के साथ रहूँगा और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन कैप्टन को, लक्ष्मी भैया कोच को हमारे जो इतना ट्रस्ट लेडीज पे कि आप अगर ग्राउंड में आ गए तो हमें चाहिए ग्राउंड में, और तो उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया तो उसी पे कॉन्फिडेंस दिया, तो मैं भी रेडी हो गया कि चलो अगर टीम को इतना जरूरत है और अगर वो मुझे खिलाना चाहते हैं तो फिर मुझे इतना सपोर्ट मिला तो क्या सोच रेजुलेशन क्या रखते हैं टारगेट वही है, बस मैच बाई मैच होता है। मैं सिर्फ बताऊँ पर्सनली मैंने बहुत मैचेस मिस किए हैं लास्ट 2 सीजन में। मेरा टारगेट यही है बस फिट रहूँ ग्राउंड पे, हमारे लिए जितना डोमेस्टिक क्रिकेट का मैं परफॉर्म कर सकूँ उतना बेहतर है मेरे लिए भी और टीम के लिए। बस मेरा यही टारगेट है, मैं ऐसा कोई टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ मुझे को अचीव करना है। मेन टारगेट यही है कि मैं फिट रहूँ ग्राउंड में परफॉर्म करूँ। सेटिस्फैक्शन जो उनका विकेट था और जो 90 बैट्समैन उसका मुझे लगा कि वो विकेट उस टाइम में निकालना बहुत जरूरत है, क्योंकि
उनका एक पार्टनरशिप भी लग गया था और वो बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ मुझे लगता है। जो पहला विकेट जो मेरा था उसके बाद इतना टाइम नहीं मिला बैट्समैन को, उन्होंने अंडर प्रेशर आके जल्दी जल्दी विकेट दे दिया। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कुशल कोच। একদিকে তিনি সঙ্গীত শিল্পী, অন্যদিকে তিনি ক্রীড়াপ্রেমী। হ্যাঁ, বাংলার ক্রিকেট খেলা থাকলে তিনি আসেন মাঠে খেলা দেখতে, বাংলা দলকে সমর্থন করতে। এদিনও এসেছিলেন জয় সরকার, ইডেনে বসে খেলা দেখলেন। কি বলছেন জয়, দ্বিতীয় দিনে গুজরাটের বিরুদ্ধে বাংলা পারফরমেন্স দেখে? আমি সবসময় খেলাধুলোর খুঁটিনাটি খবর রাখতে পছন্দ করি, কারণ স্পোর্টস আমার কাছে অনেকটা, আমি সময় কাটানোর জন্য শুধু খেলা দেখি না, আমি স্পোর্টস থেকে অনেক কিছু শিখি। এবং সেই শেখাটা শুধু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ দেখলেই যে শেখা যাবে সেটা নয়। রঞ্জি ম্যাচও আমার কাছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমি চেষ্টা করি যদি ফ্রি থাকি এবং ইডেনে খেলা হয় বেঙ্গলের ম্যাচ দেখতে। তাই এবারে সেই জায়গা থেকেই এসেছি এবং বেঙ্গলের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিম, মানে এখনকার অন্যতম সেরা টিমটা খেলছে এবং তারা যথেষ্টই ডমিনেট করছে আজকে। শাহবাজ আহমেদ অসাধারণ বল করলেন, এছাড়া শামি তো রয়েছেন, আকাশদীপ আছেন, সুরাজ রয়েছে, ঈশান পোড়েল আছে। তা বোলিংটাও খুব এনজয় করছিলাম, কিন্তু ব্যাড লাক যে আকাশটার এরকম অবস্থা হয়ে গেল। তা আশা করছি বেঙ্গল ম্যাচটা জিতবে এবং আমরা 6 পয়েন্ট পাবো এটার থেকে। হওয়া উচিত। প্রকৃতি যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, না হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। সেটা খুব আনএক্সপেক্টেড, মানে অতটা আশা করিনি, কারণ শাহবাজ অনেকদিন পরে আজকে এই ম্যাচটা খেলছে। ওর চোট ছিল, ম্যাচের মধ্যে ছিল না, কিন্তু ও যে একজন ক্লাস বোলার সেটা আজকে বুঝিয়ে দিল এবং এত সুন্দর বল করছিল। আমার সেইটাই আফসোস হচ্ছে যে আজকে যদি বাকি আরেকটু সময় আমরা পেতাম, আজকেই মনে হয় গুজরাট অল আউট হয়ে যায়। উচিত, যদি প্রকৃতি না বাদ সাধে বেঙ্গলের 6 পয়েন্ট পাওয়া উচিত, আমি এখনো বলছি। ফুটবলে কলকাতার 3 প্রধানের সব খবর দেখে নিতে আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াই। রবিবার ছুটির দিন, কিন্তু ছুটির দিন হলেও মোহনবাগান তাঁবুতে ভিড় জমেছে। আসলে ক্লাবের ভেতরে শোভা পাচ্ছে ঐতিহ্যশালী শিল্ড, আর সেই শিল্ডকে সামনে রেখে ছবি তুলতেই হাজির মোহনবাগান সদস্য সমর্থকদের আশা সুপার কাপেও ভালো ফল করবে মোহনবাগান। সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান 2-0 গোলে জয়লাভ করায় অনেকটাই আশা বেড়েছে বাগান সমর্থকদের। এবারে কি ডার্বিতে সেই ফল হবে? কি বলছেন বাগান সমর্থকরা? আইএফএসিএল জয়ের পর যেভাবে কালকে ছন্দনে শুরু করেছে 2 গোলে জেতা, প্রথমত আমার মনে হয় এবছর আমরা ভালো ফলাফল করবো। আর 31 তারিখে মহারণের জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে বাংলা ফুটবল প্রেমীরা। আর আমরা নিশ্চিত যে আইপিএল যেভাবে ইস্টবেঙ্গলকে নাস্তানাবুদ করেছে মোহনবাগান, সেরকম ভাবে 31 তারিখেও আমরা পাথর দায় ইস্টবেঙ্গলকে নাস্তানাবুদ করবো। জয় মোহনবাগান। মোহনবাগান ক্লাব অন্তর থেকে আছে, যেটা কোনো বলতে লাগে না কি জিনিস মোহনবাগানটা। সেটা কোনো দর্শনীয় স্থান তো প্রথম কথা, মানে আমাদের সব ঐতিহ্য এখানে আমাদের জড়িয়ে আছে মোহনবাগান ক্লাবের সাথে। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব, শতাব্দী প্রাচীন একটাই ক্লাব আমাদের ভারতবর্ষের মোহনবাগান, যেটার জন্য আবেগ আমাদের। তার জন্য তো এখানে আসা মানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কোনো ম্যাটার করে না। মোহনবাগান ক্লাব তো আমাদের কাছে বরাবরই মন্দিরই ছিল, আমরা তাকে মায়ের চোখেই দেখি। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা, শিল্ডটা এত বছর পর আবার আমরা পেয়েছি, তো সেটা সব থেকে বেশি গর্বের বিষয়। তো আমি তো এটা নিয়ে 2 বার এলাম, 2 দিন এলাম এটা নিয়ে। তো সত্যি মানে এটা আমাদের কাছে মন্দিরই, এটাকে আমরা মায়ের চোখে দেখি। তো সেই দিক থেকে অবভিয়াসলি এটা খুব প্রাউড মুভমেন্ট একটা, যে শিল্ডটাকে আমরা আবার পেয়েছি আমাদের কাছে। সো এটাই তো দর্শনীয় স্থানে তো পরিণত হবে। এই দর্শনীয় স্থান সবসময় ছিল, সবসময় থাকবে, আছে এবং থাকবে। আর সমর্থকের কাছে সবসময় মোহনবাগান ক্লাব নয়, ক্লাব হচ্ছে একটা মন্দির। আমাদের কাছে মোহনবাগান ক্লাব হচ্ছে মন্দির, মায়ের মতন। আমার মনে হয় না কিছু হবে, মোহনবাগান ইজিলি কিছু জিতে নিতে পারবে। আর আমার যা মনে হয় মোহনবাগান সুপার লিগটাও পেয়ে বেরোবে নিশ্চয়ই। জয় মোহনবাগান।
এটা নিজের ভেতর থেকে আসে আমার আশাটা, শুধু ছবি তোলার জন্য আমি আসিনি তো। থ্যাংক ইউ। ময়দানে আনাচে কানাচে বাকি সব খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ময়দানে কিচির মিচিরে। দ্বিতীয় জীবন ফিরে পেলেন প্রাক্তন ভারতীয় গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখার্জি। বোলপুর থেকে ফেরার পথে সংগ্রামের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাত প্রায় 10:15 নাগাদ সংগ্রাম মুখার্জির গাড়ি নৈহাটির সাহেব কলোনির কাছে অ্যাক্সিডেন্ট করে, উল্টে যায় গাড়িটি। শুধু সংগ্রামই নয়, ওই গাড়িতে ছিলেন কোচ জোসেফ, নীলেশ এবং ঋষি, সকলেরই অক্ষত রয়েছেন, তবে হালকা চোট লেগেছে প্রত্যেকেরই। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় সামনেই ছিলেন ইউনাইটেড স্পোর্টসের অন্যতম শীর্ষকর্তা নবাব ভট্টাচার্য। ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে আসেন নৈহাটির বিধায়ক সনদ দে। টেলিফোনে সবিস্তারিত জানালেন সংগ্রাম মুখার্জি এবং ইউনাইটেডের কর্তা নবাব ভট্টাচার্য। হ্যাঁ সংগ্রাম, বুঝতে পারছি খুব বিধ্বস্ত অবস্থা, কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো এবং গাড়িতে কে কে ছিল? আমি ছিলাম, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, একটা ফরেন কোচ আছে, আমাদের একটা একাডেমি, কোপা একাডেমি বলে আছি, যেটা বিএসএল এর নিয়েছে, কোপা টাইগার। কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? হ্যাঁ কিভাবে হলো? ওই দুটো লরি সাইডে, একটা লরি ছিল মাঝখানে ঢুকে গিয়ে স্টিয়ারিংটা ইয়ে ব্রেকে পা দিয়েছে। স্পিডে ছিল, ধরো 100-র কাছাকাছি স্পিডে ছিল, স্পিড করেছে। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে? নৈহাটি সাহেব কলোনি ব্রিজে। এটাতে কি লরি দুটোকে আটক করেছে পুলিশ? মানে লরি দুটো? না, লরির কোনো দোষ নেই রে, আমার ড্রাইভারের দোষ। ভালো। আচ্ছা, লরির কোনো দোষ, লরির মতন যাচ্ছিল। সবাই কিরকম আছে? আছে, ভালো আছে, ভালো আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা সংগ্রামরা আসছিল বোলপুর থেকে। বোলপুরের যিনি বিএসএল এর টিম কিনেছেন, ওই অভিজিৎ দার ছেলে সংগ্রাম, কোচ জোসেফ, নীলেশ, আমাদের এক্স প্লেয়ার এবং কোচ নীলেশ, সবাই আসছিল। ওইখানেই গাড়িটা আর কি কন্ট্রোলে না রাখতে পেরে গাড়িটা পাল্টি হয়ে যায়, মানে বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট, বিরাট। গাড়িতে কিছু নেই। ওদের কোনো ইনজুরি হয়েছে? ইনজুরি হয়েছে, সবাই টুকটাক লেগেছে, বড় কোনো ইনজুরি নেই, কোনো ক্যাজুয়ালিটিস নেই। যারা আছেন তারা সবাই অক্ষত। থ্যাংক ইউ। গাড়িতে কজন ছিল? গাড়িতে 4 জন ছিল। তুই যেখানে সুবিধা সেখানে বস। এবং গাড়িতে যারা ছিল প্রত্যেকেই অক্ষত। আমি সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় নৈহাটিতেই ছিলাম। চল না, পরে দেখা হবে। অ্যাক্সিডেন্ট স্পটের একদম পাশেই ছিলাম, 200 মিটার দূরে ছিলাম যখন আমার কাছে ফোনটা আসে। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই এবং আমাদের নৈহাটির এমএলএ সনদেও চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে। তারপরে ওই সময় রাস্তা দিয়ে পাস করছিলেন আমাদের এখানকার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ গণেশ বিশ্বাস আইপিএস। উনিও সংগ্রামের বিরাট ভক্ত এবং আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক। তো উনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েন। উনি জানতেন না যে সংগ্রামের অ্যাক্সিডেন্ট। তারপরে দাঁড়ানোর পরে উনি এবং থানা বড়বাবু সমীর দাস প্রত্যেকে যতটা সম্ভব হেল্প করা যায়। তবে হেল্প তো সব অ্যাক্সিডেন্টের পরে এসছে। অ্যাক্সিডেন্টে যে বেঁচে গেছে, এই সংগ্রাম তো
টাইব্রেকারে ক্লাবকে বাঁচাতো, প্রচুর টাইব্রেকারও জিতিয়েছে জীবনে। আজকে জীবনের টাইব্রেকারটাও জিতে গেল, জীবনের সারেন্ডারটাও জিতে গেল। একদম বলছি সংগ্রাম দ্বিতীয় জীবন পেল, সংগ্রাম দ্বিতীয় জীবন পেল। মানে এই গাড়ি দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এই গাড়িতে কেউ মারা যায়নি। এই অ্যাক্সিডেন্ট দেখলে বিশ্বাস হবে না যে এই গাড়িতে কেউ মারা যায়নি। কি অসম্ভব জিনিস দেখলাম। সংগ্রামের ওপর ঈশ্বরের কৃপা আছে, ওর ভালো কাজের ফল আছে, এবং যারা গাড়িতে ছিল প্রত্যেকে অক্ষত আছে। নীলেশের আবার সোমবার থেকে 2 তারিখ থেকে বি লাইসেন্স শুরু, তো আশা করি তার মধ্যে রিকভার হয়ে যাবে খানিকটা। তো সব মিলিয়ে ঠিক আছে। আমরা এখন সংগ্রামকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ি পৌঁছে দিই ওকে। ও সামনের সিটে বসেছিল, ও সিট বেল্টটা পরেছিল, এইটা ওর বেঁচে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। ও যে বেঁচে গেছে তার কারণ হচ্ছে ও সিট বেল্টটা পরেছিল। আমি ওর অ্যাক্সিডেন্টের 5 মিনিটের মধ্যে আমি পৌঁছে গেছি, 5-6 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেছি। আমি পাশেই ছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে যে ওই সময় আমি একদম পাশেই ছিলাম। এসে দেখলাম সংগ্রাম গাড়ির বাইরে, বাকিদের হসপিটালে নিয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্টের ভ্যান। গাড়িটা পুরো পাল্টে খেয়ে গেছে, উল্টে গেছে আর রাস্তার মাঝখানে। তারপরে পাশ দিয়ে ও সাঁ করে সব গাড়ি যাচ্ছে। যাই হোক, আমাদের এখানে সনত আছে, সনত সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে চলে যায়, হসপিটালে যা দরকার না দরকার সনত করে। আমাদের সংগ্রাম বেঁচে গেছে, আমাদের সংগ্রাম ভালো আছে, সংগ্রামের সংগ্রাম জারি আছে। এর থেকে বড় কোনো মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হতে পারে না। ঘটনাটি কখন ঘটেছে? ঘটনাটা ঘটেছে 12:30 বাজে, 10টা সোয়া 10টার সময়, 10টা সোয়া 10টার সময়। আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ নবাব, ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিও।